जय श्री राम। कच्छना उजड़ा इतिहासनी वातो लईने फरीवार आपनी साथे जोड़ाई रह्यो छुं त्यारे आपने एक प्रश्न पूछवानी इच्छा थाय छे मारी के शुं आपने ध्यान छे के आपणी जे रबारी बहनों छे ई काळा वस्त्रो शुं केम धारण करे छे। मने खबर छे के आपने ध्यान नहीं होय, आपने ई विषयनी जाणकारी नहीं होय। आपने तो ठीक पण मारा रबारी भाईओने अने बहनोने पण खबर नहीं होय कि आ काळा वस्त्रो पाछळ केटलो मोटो अमर इतिहास, अमर शोक छुपायेलो छे। शोक क्यारे अमर होय? पण जी हाँ, आ हिंदुस्ताननी प्रजा आ आर्य नारीए शोकने पण अमर करी दीधो छे। तो एवा रबारी समाजनी मने वात करवी छे जेणे 900 वर्षथी ई शोकमां ई समाजनी महिलाओए काळा वस्त्रो धारण कर्या छे। આજે મારે વાત કરવી છે વડસરના વીર અબળા અળભંગની। વિડીયો ખૂબ જ શેર કરી નાખજો જેથી સાચી માહિતી લોકો સુધી પહોંચે અને લોકો ઇતિહાસ સાથે જોડા, પોતાના ભવ્ય ભૂતકાળને વાગોળે અને ફરીવાર એ ગૌરવ જાગે દેશ અને ધર્મ માટે। વડસરના વીર અબળા અળભંગના મોટા ભાઈ મોડપીર, જેની વાતો घणी लांबी है। जो ये बातों आ वीडियो साथे जोड़ीश तो वीडियो घणो लांबो थशे। नाना भाई अळभंगजी अबड़ा अळभंगजी नु मूळ नाम जखरोजी है, पण एना पितानु नाम पण अबड़ाजी हतुं एटले एमणे पितानु नाम धारण करेलुं, जेना नाम उपरथी अबड़ासा अत्यारे विस्तृत थयेलुं छे। आ अबड़ा अळभंगजी ई गजणजीनी जे शाख थी, जे रायदणजीना जे 4 पुत्रो हता एमां गजणजी हता। गजणजीनी जो विस्तार हतो एमांथी अबड़ाजी ई समये सिंधमां वीर सुमराओ त्यारे हिंदू हता। सुमरा राजपूतोनी सत्ता एटले के अमरकोटमां 2 भाईओ राज करता, धोधेश्वर अने चनेश्वर। एमनो थोड़ो संक्षिप्त इतिहास। एना पिताजीनु नाम भूंगड़ सुमरा ने 2 राणियों। एक जे राणी हती लोहार बाई हती। लोहार बेनना घरे थी जे लोहार राणी हती, भूंगड़ सुमरा ने तलवारबाजीनो खूब शौक। थोड़ो इतिहास आपने जणावो। तलवारबाजी करता तलवार में क्यांक खरोच आवी, खाडो पड्यो। ई खाडो ई तलवार प्रेमी भूंगड़ सुमरा ने ई तलवार थी एटलो प्रेम कि तलवार ने मूकवा तैयार नहीं कि भाई लड़ीश तो आज तलवार थी लड़ीश। तलवार में खाडो पड़ी जाए, कच्छी में जो तिथ पड़ी गयो, खाडो पड़ी जाए। खाडो कोई लोहार ई खाडा ने पूरी सके एवो कोई लोहार एमने मळ्यो नहीं। त्यारे एक लोहार ने घरे दीकरी हती। दीकरी एवं वचन आपे छे कि आ खाडो हूँ तो भरी आपू जो भूंगड़ सुमरो मारी साथे लग्न करे। भूंगड़ सुमरो वचने बंधाय छे अने ई लोहार बेन पोतानी कळाथी ई तलवार में जे खाडो पड्यो छे एने पूरी नाखे छे अने भूंगड़ सुमरा ने एनी साथे लग्न करवा पड़े छे। तो ई जे लोहार राणी हती एना घरेथी जे जन्म्यो ई मोटो दीकरो चनेश्वर, अने बीजी जे राजपूत राणी हती एना उदरेथी जे जन्म्यो एनुं नाम धोधेश्वर। भूंगड़ सुमरानुं मृत्यु थाय छे अने गादी हवे कोने सोंपी? तो मोटो तो चनेश्वर हतो। चनेश्वर ने राजगादीए बेसाडवानी वात आवे छे त्यारे चनेश्वर पोतानी जे लोहार मां होय छे एने पूछवा जाय छे कि हुं गादीए बेसुं के नहीं। आ वातथी सुमरा भाईयात गुस्से थाय छे कि आजे जे माने पूछवा जाय छे काले युद्ध थशे तो शुं माने पूछीने युद्ध करशे चनेश्वर? ज्यारे चनेश्वर पोतानी माने पूछवा जाय छे ई वच्चे ज नाना कुंवर धोधेश्वर ने उमरकोटनी गादी आपी देवामां आवे छे अने राजा तरीके धोधेश्वर राजपूत हिंदू राजा धोधेश्वर स्थापित थई जाय छे। आ वातथी चनेश्वर ने खोटुं लागे छे। चनेश्वर खीजाय छे, एनी मां पण एने मेणा माळे छे कि तू पण हवे अमारी साथे आवीने बंगड़ीओ पहिर, कारण के तारी पासे सत्ता तो हवे रही नथी। आ विषय दिल्लीना बादशाह पासे पहुंचे छे त्यारे अलाउद्दीननी सत्ता दिल्ली में जामेली। चनेश्वर अलाउद्दीन पासे फरियाद करे छे कि मारी साथे आवो अन्याय थयो छे अने एने आमंत्रण आपे छे सिंध उपर आक्रमण करवा माटे अने एनी लालच आपे छे कि सिंधनी सुमरीओ हूँ तारी साथे परणावीश। त्यारे सिंधनी अति स्वरूपवान सुमरीओनी कीर्ति
આખા દેશમાં ફેલાયેલી. આનાથી ખિલજી લલચાય છે અને સિંધુ પર આક્રમણ કરે છે. જે ચનેશ્વરનો દીકરો હોય છે એ દીકરો પોતાની કાકા સાથે, એને કાકા સાથે વધારે પ્રેમ હોય છે એટલે એ પોતાના પિતા ચનેશ્વર સાથે નથી જ જતો અને ધોધેશ્વર સાથે જ ઉમરકોટમાં રહે છે. અહીંયાથી ચનેશ્વર અલાઉદ્દીનની ફોજ સાથે સિંધુ પર ચડી આવે છે. અમરકોટ ઉપર આક્રમણ થાય છે. ધોધેશ્વર શૂરવીર વ્યક્તિ હતો. ખૂબ જ વીરતાથી સુમરા રાજપૂતો લડે છે, પણ શાહી ફોજ સામે સુમરાઓનું સૈન્ય ટૂંકું પડે છે. ધોધેશ્વરને એવો ખ્યાલ આવે છે કે હવે બચાશે નહીં, ત્યારે આ સ્ત્રીઓની રક્ષા કોણ કરશે? ત્યારે ધોધેશ્વરને અબળા જામ યાદ આવે છે. અબળો જામ એટલે પ્રજાવત્સલ, એવો રાજપૂત જેણે હંમેશા શરણ આવેલા વ્યક્તિને શરણ આપી છે. ત્યારે એને યાદ આવે છે કે આ દીકરીઓને ભારતમાં કોઈ સાચવી શકે એમ નથી, પણ કચ્છનો વીર અબળો અણભંગ આને જરૂર સાચવશે. ત્યારે ચૌહાણ રાજપૂતો સાથે ધોધેશ્વર પોતાની 140 દીકરીઓ હશે કે બહેનો હશે કે પરિવારની જે પણ મહિલાઓ હશે એને કચ્છની વાટે રવાના કરે છે અને પોતે યા હોમ કરી અને ખિલજીના સૈન્ય સામે યુદ્ધમાં ઉતરે છે. હાર નિશ્ચિત હતી. ધોધેશ્વર લડતા લડતા એનું માથું કપાય છે, પણ રાજપૂતો ઝુંઝાર કહેવાય છે કે જે સત્ય માટે લડવાવાળા વ્યક્તિઓનું માથું પડ્યા પછી ધડ લડે છે. એવા જૂજ કિસ્સાઓ છે ઇતિહાસમાં. યાદ રાખજો, ઇસ્લામિક આક્રાંતાઓનું માથું પડ્યા પછી ધડ લડતું નથી. આ કેવળ અને કેવળ હિન્દુ પ્રજામાં જ આ શક્ય બન્યું છે. અને ઇતિહાસમાં એ જ લખાણું છે કે જ્યારે સત્ય માટે કોઈ પણ લડાઈ રાજા લડે છે ત્યારે એનું માથું પડ્યા પછી પણ ધડ લડે છે. એટલે ધોધેશ્વરનું પણ વીર રાજપૂતનું ધડ લડે છે. એના ઉપર એને અભડાવવા માટે, ધડને પાડવા માટે મુસ્લિમ સેના દ્વારા એના ઉપર ગોરી નાખવામાં આવે છે. આ એ જ ગોરી છે જેનાથી આપણે કપડાં ધોતા હોય. એ અપવિત્ર ગણાય છે હિન્દુઓ માટે. અને ધોધેશ્વરનું ધડ પડે છે. ધોધેશ્વરના ધડનું અપમાન મુસ્લિમ સેના દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ જોઈ અને ચનેશ્વરને પણ ખોટું લાગે છે. અને ચનેશ્વર પણ જે સૈન્યને એ દિલ્હીથી બોલાવી આવ્યો હતો એની સામે જ એ લડવા તૈયાર થાય છે. અને અહીંયા ચનેશ્વર પણ લડતા લડતા મૃત્યુ પામે છે. ચનેશ્વરની ભૂલને કારણે દિલ્હીનો બાદશાહ સિંધુ પર આવે છે. સુમરાઓનું પતન થાય છે. ઉમરકોટ તૂટે છે, ભાંગે છે. હજારો હિન્દુઓના મૃત્યુ થાય છે. પણ સુમરીઓ અહીં કચ્છના રસ્તે ઉતરી આવે છે. મૂળ રબારીઓનો ઇતિહાસ હું અહીંથી કહીશ કે જ્યારે ધોધેશ્વર આ યુદ્ધમાં વીર ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એની પ્રજા મોટા ભાગની રબારી પ્રજા હતી. અને આ ઇતિહાસ સિંધનો છે. સિંધના ઇતિહાસકારો રબારીઓને ક્ષત્રિય તરીકે ગણે છે. ત્યારે એમ કહેવાય છે કે ઘણા રબારીઓ આ યુદ્ધમાં વીર ગતિને પામે છે, પણ સુમરો રાજા પ્રજાવત્સલ રાજા હતો. એટલે સુમરાના શોકમાં રબારી બહેનો ત્યારથી કાળા વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે. 13મી સદીથી લઈ અને અત્યારે 21મી સદીમાં પણ આ શોક અમર છે. આજે પણ રબારી બહેનો કાળા વસ્ત્રો પહેરે છે. એની પાછળનું કારણ એ ધોધેશ્વર સુમરાના શોકમાં જે ધર્મ માટે લડ્યો, જે બેન દીકરીઓની રક્ષા માટે વિધર્મીઓ વિરુદ્ધ લડ્યો, એ રાજાના શોકમાં પ્રજા આજ દિવસ સુધી કાળા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. તમે વિચારો, શું વિશ્વના ઇતિહાસમાં આ શક્ય છે? શું કોઈ બીજા ધર્મોમાં આ શક્ય છે? નહીં. આજે સ્વજનો માટે પણ કોઈ શોક નથી રાખતું, ત્યારે રબારી બહેનો વર્તમાનમાં પણ આ શોકને પાળે છે. ભલે એ બહેનોને ખબર નહીં હોય, એ બહેનોને ખબર નથી કે આ શું છે, પણ આની પાછળ આવડો ભવ્ય અને વીરત્વથી ભરેલો ઇતિહાસ છુપાયેલો છે. આ જે રબારી જે સમાજનો ઇતિહાસ છે એ સિંધના પુસ્તકોમાંથી મેં આપને સંભળાવ્યો છે. સિંધના જેટલા પુસ્તકો છે એમાં આ ઇતિહાસને વાગોળવામાં આવે છે કે આવડો શોક કોઈ રાખી શકે. થોડાક વર્ષો પહેલા પાકિસ્તાનમાં રહેતા સુમરાઓએ આ શોક
રબારીઓનો આ શોકને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરેલો. રાજપૂત અને જે સુમરાઓ હોય કે ભાઈ આ શોક હવે તમે ઉતારી નાખો, પણ રબારી સમાજે ત્યારે ના પાડી. ત્યાં 20, 25, 30 વર્ષની વાત કરું છું. અને રબારી સમાજે આ શોકને અવિરત રાખ્યો છે. સિંધમાં આજે પણ ઘણા રબારીઓના ઘરો છે. મૂળ રબારીઓ રાજસ્થાનથી એમ કહેવાય છે કે આજુબાજુના ક્ષેત્રોમાં ફેલાયા છે અને કચ્છમાં પણ એમણે પોતાનું મથક જમાવ્યું. આજે પણ એમ કહેવાય છે કે હવે તો ખબર નથી સુમરાઓ શું કરતા હશે, પણ સુમરાઓ રબારીના ખાટલા ઉપર બેસતા નથી. આ સન્માન સુમરાઓએ રબારીઓને આપ્યું અને રબારીઓએ આજે પણ એ ધોધેશ્વરની યાદમાં કાળા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. તો આ ઇતિહાસ રબારી સમાજનો, કાળા વસ્ત્રો જે રબારી બહેનો ધારણ કર્યા એની પાછળનો, અને વીર હિન્દુ સુમરાઓનો જેમણે નારી રક્ષા માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું. હવે જો આની સાથે હું અબળા અળભંગજીની વાત કરીશ તો આ વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ જશે. ફરીવાર અબળા અળભંગજીની વાતો લઈ અને આપણે મોળપીરની પણ વિષય લઈ અને ફરી આપની સાથે હું પ્રસ્તુત થઈશ. ત્યાર સુધી જય શ્રી રામ.